तो पहला तो यही है जी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इन अदर वर्ड्स कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, सब तो पहला ये चीज पता होनी चाहिए भी उस क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ पेपर देने ने, मान लो ਆਪਾਂ पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे वो चीज पता होनी चाहिए है। ਤਾਂ ऑर्गेनाइजेशंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ पूछे जाते हैं, मैंबरस, मैंबर कंट्रीज, फुल फॉर्म्स जिवें एशियान की फुल फॉर्म है, ठीक है, सार्क की फुल फॉर्म है। सिमिलरली करंट दे विचों आ सकता है, करंट दे विचों की आंदा जी, रीसेंट मीटिंग्स, कोई मीटिंग हुई है, कित्थे हुई है, कोई होनी है, कुछ टाइम बाद कित्थे होनी है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल डाटा या हिस्टरी ये बारे या फैक्ट्स ये बारे नहीं आते। वैसे थोड़ा जिहा सुन लो भी जिहड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने, ग्रुप्स ने या यूनियंस ने ये बनिया क्यों हुई ने, इहदा बेसिक रीजन वही हुंदा कि कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, भी एक दूजे मैंबर्स दे नाल कोऑर्डिनेशन करते रहो, कोऑपरेट करते रहो ते डेवलप होंदे रहो। मान लो 4 कंट्रीज ने, चारों कंट्रीज नूं ये लग रहा भी अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स हैगे ने, भी वो कंट्री अपने लिए ये बेनिफिट कर सकती है, आपां उहदे लिए ये बेनिफिट कर सकते हैं, तो वो की करते हैं, एक ग्रुप बना लेंदे ने। उस तो बाद वो टाइम टू टाइम मीटिंग्स करते रहंदे ने। मीटिंग्स दे विच की डिस्कशन हुंदी है भी साडी कंट्री दे विच आ डेवलपमेंट होगी, आ चीज रिक्वायर्ड है। सिमिलरली अदर कंट्रीज ये चीज़ां डिस्कस करदी है, तो जिन्हों जो रिक्वायर्ड हुंदा है उन्होंने वो प्रोवाइड कर दिता जाता है, जिहदे कोल चीज़ वधिया है वो दूजे नूं प्रोवाइड कर देगी। बेसिक चीज़ है जी, जो छोटे लैवल ते हो रहा है वही वड्डे लैवल ते हो रहा है। तो ग्रुप्स, यूनियंस, ऑर्गेनाइजेशंस इसी तरह बनिया हुई ने भी कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन करते रहो, एक दूजे नूं डेवलप करी जाओ। ये तो हो गया अपना मेन, मतलब ग्रुप्स क्यों बने हुए ने या रिक्वायरमेंट की है। बट आपां ने की करना है, कुछ इंटरस्टिंग मैथड्स दे नाल पढ़ना है कि आपां नूं जो पेपर दे विच आना है वो आपां नूं चंगी तरह याद हो जाए, भी आपां अज ही पढ़िए, अज ही आपां नूं चीज़ां समझ आ जाण ते अज ही आपां नूं ये याद भी हो जाण ते अज तो बाद कदे पढ़निया ही ना पैण। कुछ इस तरह करना है, तो इस तरह करना है, थोड़ा जिहा तो एक्स्ट्रा टाइम लाना पएगा। हुण ऑर्गेनाइजेशन इस तो इलावा बहुत ने, बहुत मतलब बहुत ने, बट आपां ने सिर्फ इन्नियां क पढ़नियां ने। लास्ट स्टैप की हुंदा है, उन्होंने इंटरस्टिंग मैथड दे विच ट्रांसफॉर्म कर दो, इस तो बाद आपां ये करांगे। बाकी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਥਡਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਨਾਟ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮਰੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਥਡਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ऑब्वियसली जिहदा इंडिया मैंबर हैगा उन्होंने थोड़ा जिहा ज्यादा डिटेल्स पढ़ना पएगा, जिहदा नहीं है उन्होंने थोड़ा जिहा घट पढ़ना पएगा, ठीक है। तो आप 1 बाय 1 स्टार्ट करांगे। बेसिकली आ जिन्ने ऑर्गेनाइजेशंस हैगियां ने इहदे बारे आपां ने करना है विद इन सम टाइम, जिहड़ा हैगा ये अपने जिहड़ा हैगा 100% कन्फर्म्ड समझ भी आ जाऊगा ते याद भी हो जाएगा। तो सब तो पहला हैगी जी सार्क। सार्क दी फुल फॉर्म की होंगी है साउथ एशियन एसोसीएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो मैं जो भी बोल रहा, ठीक है, जो भी आप पढ़ांगे सब कुछ नोट्स दे विच हैगा, सब कुछ नोट्स दे विच हैगा। हो सकता मैं उरे बहुत घट लिखा, तुसीं अपनी मैक्सिमम एनर्जी समझण ते याद करन ते लगानी है। जे डाउट्स ने तो डिस्कशन या क्वेरीज ते लानी है। तो सब तो पहला हैगा सार्क। सार्क की फुल फॉर्म होंगी है साउथ एशियन एसोसीएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसीएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हुण इहदा आपां ने किवें याद रखिया होया जी, भी जदों आपां नूं पेन हुंदा है, ठीक है, थोड़े थोड़े टाइमिंग्स बनावांगे, उही चीज भी आपां जो भी बनावांगे उत्थों आपां नूं 90% डाटा मिलता जाऊगा, उत्थों जिन्ना रह जाएगा वो अपने आप एसोसीएट हो जाएगा। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आप नाल पढ़ लांगे। तो साउथ एशियन एसोसीएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इहदा आपां ने कुछ इस तरह बनाया होया भी जदों आपां नूं पेन हुंदा तां अपना काम आसान कौन करदा है, MBBS डॉक्टर।
ਸਾਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਸਾਨ, ਆਸਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨ ਜਾਂ ਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀਆਂ 8 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, 3 4 5 6 7 8। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 8 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। P ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, A ਤੋਂ ਅਫਗਾनिस्तान, I ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ, N ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ, S ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, M ਤੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, B ਤੋਂ ਭੂਟਾਨ, B ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ। ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕਾਠਮਾਂਡੂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ, ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਹੋਈ ਜਾਣ। ਕਾਠਮਾਂਡੂ, ਸਾਰਕ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂਬਰਸ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰਕ ਖਤਮ, ਬਸ ਸਾਰਕ ਖਤਮ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈਗਾ 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਹੀ ਹੈ ਉਰੇ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੈਟਵਰਕ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਂਡ ਆਲ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਨੇ, ਸਾਰਕ ਵਾਲੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ 8 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ 7 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੁਆਡ। ਤਾਂ ਕੁਆਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਕੁਆਡੀਲੇਟਰਲ ਗਰੁੱਪ। ਕੁਆਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 4। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੂਆ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਆਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਆਡ ਮਤਲਬ ਕੁਆਡੀਲੇਟਰਲ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੂਆ ਖੇਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ JUA। ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੜ ਰਹੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਏਗਾ ਯਾਰ। ਜਾਪਾਨ, USA, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਜਾਪਾਨ, USA, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਡੀਆ। ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੀਸਟ ਡਾਟਾ ਪੜਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ G20। G20 ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ, 20 ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ G20 ਹੈ, G20 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਆਫ 20। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੈਂਬਰਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਕਲੂਡਿਡ ਇਨ G20, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ G20 ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਦੇ 20 ਮੈਂਬਰਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। 20 ਮੈਂਬਰਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 20 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ 22 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਾਂ 25 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ 22 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਤਾਂ 20 ਦੇ 20 ਮੈਂਬਰਸ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ UPSC ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਉਣ ਦੀ, ਬਟ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ G20 ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ गुरु जी सीता अब एसएससी की जॉब है एफसीआई। गुरु जी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੀ ਵੱਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ G20 ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ G20 ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। ठीक है, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ। ਜੀ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਰਮਨੀ, ਜਰਮਨੀ ਲਿਖ ਦੋ ਉਰੇ। ਯੂ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆ ਰਿਹਾ यूके ਜਾਂ यूएसए, ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਲਿਖ ਦੋ। आर तो आ रहा है रशिया, हूं जे इत्थे यूएसए आ गया उरे यूके। जे तो आ रहा है जापान, आई बारे आप पढ़ ही रहे हैं इंडिया बारे, तो उरे इंडिया लिख दो फिलहाल। एस तो देखो हुण इस तो बाद की करना होंगे भी जिथे जिथे डाउट्स आते हैं, जिवें आपां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़िया सीगा तो उत्थे एम रिपीट हो रहे सी 2, तो आपां ने फिर एम दे उत्ते कुछ बनाया सीगा। उस तो बाद भी एक मध्य दे विच आ रहा सी, उन्होंने मध्य प्रदेश कहता, एक लास्ट दे विच कहा सी भी आपां ने मजे दे नाल याद कर लिया, आराम नाल याद कर लिया, मजे दे नाल याद कर लिया, तो मिजोरम बन गया सी लास्ट। उवें हुण इत्थे देखो एक है सारिया, पहली गल तां एक है सारिया, एक आ रहा एस एस तो कंट्रीज तो बहुत ने, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, साउदी अरेबिया, ठीक है, किन्नियां ही कंट्रीज ने। हुण एस एस तो जिहड़ियां कंट्रीज इत्थे आणियां ने उन्होंने ऑब्जर्व करो, देखो तुसी उन्होंने किवें याद रख सकते हो। तो इत्थे जदों देखा गया, ये देखा गया भी उरे एक तो है जी साउथ अफ्रीका, एक है उरे साउदी अरेबिया। हुण साउदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तीजी की हो सकती है पहला तो यह दसो तुसीं, तीजी जिहड़ी कंट्री हैगी है इस तो की हो सकता है। कि मैं तुहानूं कहां भी इस तो कंट्रीज एक तो श्रीलंका दिमाग च आ रही है, होर किहड़ी दिमाग च आ रही है इस तो? स्वीडन है जी, साइबेरिया जी, सिंगापुर, ओके सिंगापुर, ओके स्विट्जरलैंड, ओके होर स्वीडन होर। देखो मैं क्यों पूछा, इसका रीजन है थोनू हुण तक मैं जिन्नियां भी मतलब तुसीं पूछा, ठीक है, देखो हुण थोनू मैं क्यों पूछा सी, इसदा रीजन सीगा तुसीं जिन्नियां भी कंट्रीज बोलियां ना वो सारियां वन वर्ड ने, जिन्नियां भी बोलियां सिंगापुर, स्पेन एंड ऑल जो भी बोलिया, बट इत्थे तीनों इस दे विच की ऑब्जर्व किया गया भी वो 2 वर्ड्स दियां ने, साउथ कोरिया, साउदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तीनों दे विच 2-2 वर्ड्स आ रहे ने, ये चीज ऑब्जर्व की गई। तो आपां नूं एस दे विच भी कोई डाउट नहीं आएगा, अपना एस भी हमेशा लिए कन्फर्म हो गया भी जे सिंगापुर लिखा हुआ तो आपां नूं याद आ जाऊगा भी आपां तां जिहड़े एस पढ़े सी उस 2-2 वर्ड सी, तो सिंगापुर तो हो ही नहीं सकता G20 च। इस तरह ये चीज़ां याद रह जांदियां ने। तो जिथे वर्ड्स एल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं उहदे ते फिर कोई अप्लाई करो मैथड, थोड़ा जिहा टाइम लगेगा नो डाउट, बट ये वन टाइम वाले एफर्ट्स ने, ओवरऑल टाइम इस बहुत घट लगेगा। तो हुण इस तो बाद की है जी, जिवें बाकी रह गए उन्होंने जिहड़ा हैगा तुसीं देखोगे तुहाडे नोट्स दे विच लिखिया होया, तो तुहानूं अपने आप समझ आ जाएगा। इस जिहड़ी मेन चीज़ दस्सण वाली सी वो तुहानूं मैं दसता भी जदों आपां ने देखा भी एल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं भी आपां ने एक मैथड लाया, उहदे विच भी आपां नूं फिर डाउट आ रहा है किसी रीजनस करके, तो उहदे ते भी कुछ अप्लाई कर दो जे पॉसिबल है। तो ये हो गया अपना G20। तो मेन वही है जी जिवें मैं पहला कहा सी कि आपां ने बेसिकली है जी डिस्कशन करनी है, मेन आपां ने मैथड्स नूं समझना भी इंटरस्टिंग मैथड्स किवें बनाए जाते हैं, बाकी बड़े सारे अपने नोट्स दे विच होए ने, तुसीं उत्थों पढ़ोगे तुहानूं अपने आप जिहड़ा चीज़ समझ आ जाएगी। हुण इस तो बाद की है जी G20 अपना हो गया,
ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, BRICS ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਐਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ BRIC ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਐਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ। ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਸੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ SCO। SCO ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੀਜਿੰਗ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਜਿੰਗ ਚਾਈਨਾ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਪੈਂਡੈਮਿਕ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, 2K ਪਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ SCO ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਟਰੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭਰ ਕੇ K ਪਾ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਤਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤਾਨ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ, ਕਰੀਗਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਨ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਨ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਨ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 8, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 8 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ, SCO ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਪੁੱਛੋ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ SCO ਜਾਂ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ SCO, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨ ਦਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਿਮਸਟੈਕ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫॉर ਮਲਟੀ ਸੈਕਟਰਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, B ਤੋਂ, I ਤੋਂ, M ਤੋਂ, S ਤੋਂ, T ਤੋਂ। ਬਿਮਸਟੈਕ ਦੀ ਵੈਸੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫॉर ਮਲਟੀ ਸੈਕਟਰਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜਾ B ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, B ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, I ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਆਏਗਾ, M ਤੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, S ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, B ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ, M ਤੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ, S ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, T ਤੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ। 1 2 3 4 5, 5 ਹੋ ਗਏ, 1 2 3 4 5 6 7, ਟੋਟਲ ਅਲਫਾਬੈਟ 7 ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ 7 ਨੇ, 5 ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਤੋਂ, 2 ਰਹਿ ਗਏ। 2 ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ। 2 ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, B ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ
ਤਾਂ B ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਲ ਪਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਫੇਸ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਟੂਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਵੀ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਥਡਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਸ ਬਣਾਈ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਥਡਸ ਵਾਲੇ। ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ B ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੂਟਾਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਵੇਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨੇਪਾਲ। ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਾ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਨੇਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਵੀ M ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨੇਪਾਲ, MN ਨੇਪਾਲ S ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਐਰੋ ਪਾ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਯਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਵੇਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬਿਮਸਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਿਮਸਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨ ਰਿਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨ ਰਿਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਓਸ਼ੀਅਨ। ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਓਸ਼ੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਓਸ਼ੀਅਨ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, 22-23 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨ ਰਿਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਵਰਡ ਓਸ਼ੀਅਨ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਬਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ ਐਕਸਟਰਾ। ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟਸ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਵੀ IORA ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ O ਤੋਂ ਓਮਾਨ ਹੈ, I ਤੋਂ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, I ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਓਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, C ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ C ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, S for C। ਤਾਂ S ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, S ਵੱਡਾ ਕਿਉਂਕਿ C ਹੈ, ਓਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਤਾਂ S ਵੱਡਾ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ S ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ S ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ। S ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ S ਤੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ, ਸੀਚਿਲਿਸ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੀਚਿਲਿਸ ਹੈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ ਐਂਡ ਆਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 90% ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ 90%। ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ 22 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤੇ S ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ MIS ਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ M ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, I ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਤੇ S ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਂਬਰਸ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ MIS ਲਿਖਤਾ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇਖੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਮ ਤੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਐਮ ਤੋਂ ਮਾਲਦੀਵਸ ਵੀ ਹੈ, ਐਮ ਤੋਂ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਐਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਈ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਆਈ ਤੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ IORA, ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨ ਰਿਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨ ਰਿਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਥਡ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ SCO ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, IORA ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਸਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਕੁਆਡ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ G20 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਸ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੁੱਪਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਪੀਟਡ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ G7 ਹੈਗਾ, G7 ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਊਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ। ਲਾਸਟ 10 ਇਅਰਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ 60 to 70 ਪੇਪਰਸ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ G7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, G7 ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ 7 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਸਲ ਗਿਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੱਗ ਫਿਸਲ ਗਿਆ? ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੱਗ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਵੀ 7 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ, ਗੇਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੱਗ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ JUG, ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 U ਪਾ ਦੋ, ਜੱਗ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੋਰਮਲ ਜੱਗ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ U ਪਾਤਾ, U ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਜੱਗ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਸਲ ਗਿਆ। 1 2 3 4 5 6 7 ਆ ਇਹਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਪਾਨ, USA, UK, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਚਾਈਨਾ, ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਐਵੇਂ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਓ ਰਸ਼ੀਆ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ G7 ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ 7, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਾਪਾਨ, USA, UK, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ। ਹੁਣ I ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਅ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ। C ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ G6 ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਐਡ ਹੋਈ ਤਾਂ G7 ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਸ਼ੀਆ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ G8 ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਸਮ ਈਅਰਸ ਇਹ G8 ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ
G7 बन गया, रशिया आया, रशिया चला गया। तो G7 बारे बस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਆਇਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਰੋਂ ਬਾਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਲਿਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਰੋਂ ਬਾਰੀ ਆਇਆ, ਬਾਰੋਂ ਬਾਰੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਫਸ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਐਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਥਡਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਿਆ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਥਡਸ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਨਾਟੋ, ਜਾਂ ਨਾਤੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ, ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, NATO, ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਬਰੂਸੈਲਸ 'ਚ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਬਰੂਸੈਲਸ। ਹੁਣ ਨਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਦੂਜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ, ਤੀਜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ, ਮਿਲਟਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਨਾਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਏਸ਼ੀਆਨ। ਏਸ਼ੀਆਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਈਸਟ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ARF, ਏਸ਼ੀਆਨ ਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ, ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ। ਏਸ਼ੀਆਨ ਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਇੱਥੇ ਪੜਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਥਰਡ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਟਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸੋਂ ਪੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ, ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖੋ। ਇਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, DBMS ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ OPEC। OPEC ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਤਾਂ OPEC ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਆਨਾ, ਆਸਟਰੀਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਯਾਰ OPEC ਦਾ ਵੈਸੇ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਵਿਆਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਈਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 7 ਸਿਸਟਰਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਿਸਟਰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, 7 ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਓਲੀਗੋਪੋਲੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੇਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉਹਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, UAE, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਮੇਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ, ਉਹ ਵਿਆਨਾ ਆਸਟਰੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਜੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ
जेडा सऊदी अरेबिया OIC ये हो गए अपने इंपॉर्टेंट जिहदा इंडिया मैंबर नहीं है। हुण थोड़े जे मिसलेनियस पढ़ लैंदे आपां, ठीक है, भी जिहदे हैडकुआर्टर याद रखने की रिक्वायरमेंट है, बट आपां ओनू भी किस तरह पढ़ांगे, अपने इंटरस्टिंग मैथड्स नाल। रैंडम स्टडी नहीं करनी, रैंडम स्टडी बिल्कुल भी नहीं करनी। एक दिन यूनीसेफ का पढ़ रहे हो, एक दिन यूनेस्को का पढ़ रहे हो, एक दिन ILO का हैडकुआर्टर पढ़ रहे हो, डाउट आएगा ही आएगा। कदे वो 4 पढ़ ले, कदे वो 10 पढ़ ले, कदे वो 15 पढ़ ले, प्रॉब्लम आएगी। सिमिलरली एक ही मैथड नाल तुसी बार बार पढ़ी जाओगे, हो सकता है हैडकुआर्टर तुसी पिछले 4 सालों तो पढ़ रहे हो, 3 सालों तो पढ़ रहे हो, वही नोट्स जो तुसी हुण उवें पढ़ रहे हो, तो उन्ना की आऊगा जिन्ना पहला आंदा सी। प्रोसीजर सेम रहेगा तो रिजल्ट्स भी सेम रहणगे। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੰਡਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਜੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਜੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਮੈਥਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ ਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਮਨੈਸਟੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਾਮਨਵੈਲਥ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਜੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਚ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਲੈ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਅਲੱਗ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਐਂਡ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਲੰਡਨ ਹੇਗ ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੇਗ ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ 'ਚ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਦਾ, ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਏ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਦਾਊਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਨੋਟਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਭੁੱਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਓਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਓਰਲ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਾਰੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ।
ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ, ਉਹ ਪੜੋਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੜਨਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।